பெருக என் பந்தி அளவும் பெருகும். நான் துதித்து பாடும்போது சிறைச்சாலை கதவு திறக்கும். ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா. ನಾವು ಕೇವಲ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವವರಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವವರಾಗಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇತರ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಲಗಾದ ಪಿರಿಯಾದ ಸಮೂಗಮೇ ಅದುದಾನೇ ನಿರಂತರ ಸುಧಂದಿರಮೇ. ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬಲವು ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಹಾರುತ್ತಾರೆ, ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹಾರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದರಿಂದ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಲಗಾದ ಪಿರಿಯಾದ ಸಮೂಗಮೇ அதுதானே நிரந்தர சுதந்திரமே. வேறொன்று வேண்டாம், நீர் போதுமே, நீர் போதும், எப்போதும் நீர் போதுமே. விலகாத பிரியாத சமூகமே அதுதானே நிரந்தர சுதந்திரமே. வேறொன்றும் வேண்டாம், நீர் போதுமே, நீர் போதும், எப்போதும் நீர் போதுமே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ಆಮೆನ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಾವಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಎದ್ದು ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಹಾರಲು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು, ಇಡೀ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯ, ಹಾಡುಗಳ, ಆರಾಧನೆಯ, ವಾಕ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ತಾನೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಲಪಡಿಸಯ್ಯ, ಬಲಪಡಿಸಪ್ಪ, ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ ಬಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. பனி. பல பேர் இந்த ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம், இல்லை இங்கே இருக்கலாம். நீங்கள் ஏதாவது எதிர்பார்ப்போடு வந்திருக்கிறீர்களா? இல்லை எனக்கு ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நான் துதிக்க வந்திருக்கிறேன், பாட வந்திருக்கிறேன். ஆமே, ஹல்லேலூயா. ஏதோ எனக்கு கிடைக்குமா என்று வருவதை காட்டிலும் எனக்கு ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நான் சொல்லி சொல்லி துதிக்க வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்ற அந்த இருதயத்தை தான் என் ஆண்டவர் ரொம்ப விரும்புகிறார். ஆமென். அதுதான் ரொம்ப 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 விரும்புகிறார். எது தெரியுமா? எனக்கு ஆண்டவர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரமா இருக்கு. ஆமே, ஹல்லேலூயா. ஆமாவா இல்லையா? எனக்கு ஆண்டவர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரமா இருக்கு. அதை நான் சொல்லி சொல்லி துதிக்க வந்திருக்கேன். ஏன் தெரியுமா? பிச்சை எடுக்கிறது வந்துட்டு யார் தெரியுமா? வெளியில அவுட் சைடுக்காரங்க. ஆமென். வெளியில இருக்கிற காரங்கள் தான் எனக்கு எதனா கிடைக்குமா, எனக்கு எதனா இல்லை. நீங்க வந்துட்டு தகப்பன், உங்களுக்கு ஏசப்பா யாரு? தகப்பனா இருக்கிறார். அந்த தகப்பன் கிட்ட பிள்ளை போயிட்டு கேட்க கெஞ்சுமா இல்லை, கெஞ்சாது இல்லையா? ஆமென். கெஞ்சாதது. ஏனக்கா என் தேவாதி தேவன் உங்களுக்கு தகப்பனா இருக்கிறார். அவங்க தகப்பனான பிறகு நானும் நீ யாரு? பிள்ளைங்கள் எல்லாமோ, பிள்ளைங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆமே, ஹல்லேலூயா. எல்லாவற்றிலும் கேட்க அதிகாரம் உண்டு, எல்லாவற்றிலும் ஆமே அனுபவிக்க அதிகாரம் உண்டு. ஆமேன். அதனால இப்ப என்ன சொல்லலாம்? தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே என்று பாடி கர்த்தருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி உங்களோட இதயத்தை ஆண்டவர் பார்க்கணும், சந்தோஷப்படணும். ஆமா, எனக்கு நன்றி செலுத்த வந்து விட்டார்கள் என் பிள்ளைகள். ஆமென். ஃபர்ஸ்ட் வந்தது, அப்பா எனக்கு இது கூட அது கூட பேஜாராயிடுது. இல்ல ஆண்டவரே, நீர் உயர்ந்தவரப்பா, நீர் தகப்பனப்பா, நீர் நல்லவரப்பா என்று துதிக்கணும். துதிக்க ஆமென். அந்த சூழ்நிலையே மாறிடும். இப்ப சொல்லாமா? ஆமென். தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, கரங்களை தட்டி, தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே, தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே, குறை ஒன்றுமில்லை, என்னை நிறைவாக நடத்துறீங்க, குறை ஒன்றுமில்லை, என்னை நிறைவாக நடத்துறீங்க, நன்றி சொல்ல வார்த்தையில் நலமாக நடத்துறீங்க, நன்றி சொல்ல வார்த்தையில் நலமாக நடத்துறீங்க. நன்றி உமக்கே நன்றி. ஆமென். நன்றி உமக்கே நன்றி. எல்லாரும் வாய்களை தெரிஞ்சு சொல்லுங்க, நன்றி உமக்கே நன்றி. யாரும் சோகமா இருக்கக்கூடாது. சோகமா இருந்தா ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. நன்றி சொல்லணும். செய்த நன்மைகளை நினைத்து நன்றி சொல்லுங்களேன். மிச்சதெல்லாம் மாறிடும், தானா மாறிடும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. எத்தனையோ நன்மை நீங்க என் வாழ்வில் செஞ்சீங்க, எத்தனையோ நன்மை நீங்க என் வாழ்வில் செஞ்சீங்க, எதை கொண்டு என்னை நீர் இவ்வளவாய் நேசித்தீங்க, எதை கொண்டு என்னை நீர் இவ்வளவாய். மறுபடி சொல்லாமா? எத்தனையோ நன்மை நீங்க என் வாழ்வில் செஞ்சீங்க அப்பா, எத்தனையோ நன்மை
நீங்க என் வாழ்வில் செஞ்சீங்க, எதை கொண்டு என்ன இவ்வளவாய் நேசிச்சீங்க, எதை கொண்டு என்ன இவ்வளவாய். நன்றி சொல்லுங்க. நன்றி உமக்கே நன்றி ஏசப்பா, நன்றி உமக்கே செய்த நன்மைகளுக்கு எல்லாமே நன்றி உமக்கே நன்றி. ஓ தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே. ஏசப்பா என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே. யார் என்ன சொன்னாலும் என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே. என் தகப்பன் நீரப்பா, தாங்கிடும் நல்ல நான் உங்க பிள்ளை தானப்பா. தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, தகப்பனே, நல்ல தகப்பனே, என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பன். எல்லாரும் சொல்லும் வாய் தெரிந்து, என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பன். வாய்களை தெரிங்க, வாய்களை தெரிங்க. என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே, என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வரல காலையும் மாலையும் அல்லேலூயா, நான் விடும் சுவாசமே அல்லேலூயா. நான் சோர்ந்து போகும்போது என் பலனாக மாறும், நான் சொற்களிட்ட நேரம் என் ஆத்துமாவு பாடம். சொல்லுங்க. நான் சோர்ந்து போகும்போது என் பலனாக மாறும், என் போயிரும் என் ஆத்துமாவு பாடம். சொல்லுங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ராகம் தெரியலையா, பரவாயில்ல. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடும். ஆமென். என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடு. என்ன? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்னோட ஜெய கீதம் அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கண்மலை உச்சியில் அல்லேலூயா, ஆளியின் விழுப்பிலும் அல்லேலூயா. சொல்லுங்க. கண்மலை உச்சியில் அல்லேலூயா, ஆளியின் விழுப்பிலும் அல்லேலூயா. நான் உயரம் போகும்போது என் வெற்றி கீதமாகும், நான் தாழ நிற்கும் போது என்னை தேற்றும் கீதமாகும். சொல்லுங்க. நான் உயரம் போகும்போது என் வெற்றி கீதமாகும், நான் தாழ நிற்கும் போது என்னை தேற்றும் கீதமாகும். அல்லேலூயா. எல்லாரும் சேர்ந்து அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடும், என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடும். என்ன? அல்லேலூயா. எல்லாம் சேர்ந்து அல்லேலூயா. என்னோட ஜெய கீதம் அல்லேலூயா. ஆமென். அல்லேலூயா. சத்துரு சிரிக்கையில் அல்லேலூயா, ஏளனம் செய்களில் அல்லேலூயா. சொல்லுங்க. சத்துரு சிரிக்கையில் அல்லேலூயா, ஏளனம் செய்கையில் அல்லேலூயா. என் எதிரி பெருக பெருக
என் பந்தி அளவும் பெருகும். நான் துதித்து பாடும்போது சிறைச்சாலை கதவு திறக்கும். ஆமே, என் எதிரி பெருக பெருக என் பந்தி அளவு பெருகும். நான் துதிக்கும் பாடும்போது சிறைச்சாலை கதவு திறக்கும். அல்லேலூயா, 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 ஆமென், அல்லேலூயா, எல்லாரும் சேர்ந்து அல்லேலூயா, கர்த்தரை நோக்கி அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடும். என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடும். ஆமென், அல்லேலூயா, அல்லே. அந்த ஜெய கீதத்தை பாடிக்கொண்டே இருங்கள். அல்லேலூயா, 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 ஆமென், அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என் தாழ்விலும் என் உயர்விலும் என் ஆத்துமா பாடும். என் தாழ்விலும் என் உயர்விலும் என் ஆத்துமா பாடும். என்ன அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா என்று சொன்னாலே ஏன் திரும்ப இவ்வளவு உற்சாகம்? அது இந்த பூலோகத்தின் பாஷை இல்லையா, அது பரலோகத்தின் பாஷை. ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்தில் பாடுகிற பாஷை இல்லை, அது பரலோகத்தில் கேட்கிற குரல். நீங்க பரலோகத்துக்கு போனாக்க அங்கே நீங்க கேட்பீங்க. என்ன தெரியுமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா என்ற சத்தம் அங்கே எப்பொழுது தொனித்துக் கொண்டே இருக்கும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது பாடும்போதே பாருங்களேன், மகிமை மகிமை வருதாமே. அல்லேலூயா, அந்த பரலோக மகிமை இறங்கி வருது பாருங்களேன். ஏன் தெரியுமா? அந்த பரலோகத்தின் பாஷை இங்கே பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். தேவதூதர்களோடு நீயும் நானும் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். நீயும் நானும் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஆமென். ஏன் தெரியுமா? நாங்க இந்த ராஜ்யத்துக்காரங்கள் அல்ல, நாங்க பரலோகத்தின் ராஜ்யக்காரர்கள். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த ராஜ்யம் எங்களது அல்ல, இந்த பூமி எனதல்ல. ஆமென், ஹல்லேலூயா. என்னோட ராஜ்யமே வேறு. ஆமென், என்னோட தேசமே வேறு. எந்த தேசப்பத நிகரில்ல ராஜ்யம் வருக, அந்த ராஜ்யத்தில் நான் மகிழ. ஆமென், நிகரில்ல ராஜ்யம், எப்பொழுதும் நிரந்தரமான ஒரு தேசம். அதுதான் என்னோட கோட்டை, அதுதான் என்னோட அர்த்தம். அங்கேதான் என்னோட ராஜா வசிக்கிறார், அங்கேதான் என்னோட ராஜா வசிக்கிறார். அவங்கள போய் பார்த்தாலே போதுமே, அவங்கள போய் பார்த்தாலே போதுமே. அதே பெரிய பாக்கியம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அதற்காக தான் இங்க நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். பரிசுத்தத்தோடு உண்மையோடு நீதியோடு இங்க வாழ்கிறோம் என்றால் எதுக்கு?
அந்த நித்திய 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 ராஜ்யத்தை பார்க்கதா, அந்த தேவாதி தேவனை சந்திக்காதா? ஆமென், ஹல்லேலூயா. பல தோல்விகள் வரலாம், பல கேள்விகள் வரலாம், பல தேவைகள் வரலாம், அதெல்லாமே வரும். ஆனாலும் என் தேவன் அதுல இருந்து உங்களை தப்பி வைப்பார். விசுவாசம். எது விசுவாசம்? நீங்க இப்போ விசுவாசம் என்ன தெரியுமா? ஓ, நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டா இந்த மாதிரி பிளான் போட்டு அங்கத்துல இருந்து எதனா வந்துடும், இல்ல இது இப்படி மாறிடும், இது இப்படி மாறிடும். இல்ல இல்ல இல்ல, உன்னோட ஆலோசனை என்னோட ஆலோசனைகள் அல்ல என்று தேவன் சொல்லுகிறார். ஆமென். எது தெரியுமா விசுவாசம்? ஆகாத காரியம் ஆகும். நம்புறே பாரு, அதுதான் விசுவாசம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. கர்த்தரை நம்புறே பாரு. இது முடியாத பையனா, இது ஆகாத பையனா, முடியாது. அந்த மாதிரி காரியத்தை நீ விசுவாசிக்கிற பாரு, அதுதான் விசுவாசம். அதுதான் உண்மையான விசுவாசம். அதுதான் என் தேவன் செய்ய போகிறார். முடியாதது என்று ஜனங்கள் சொல்லுதே, என் தேவன் செய்து முடிப்பார். ஏனென்றால் நீ நான் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ளவர். ஆமென், ஹல்லேலூயா. நிகரில்ல ராஜ்யம் வருக, அந்த ராஜ்யத்தில் நான் மகிழ. நிகரில்ல ராஜ்யம் வருக, அந்த ராஜ்யத்தில் நான் மகிழ. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை, உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஆசையா. நிகரில்ல ராஜ்யம் வருக, அந்த ராஜ்யத்தில் நான் மகிழ. நிகரில்ல ராஜ்யம் வருக, அந்த ராஜ்யத்தில் நான் மகிழ. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை, உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. எல்லாரும் சேர்ந்து வருக, ராஜ்யம் வருக, வருக, உம் ராஜ்யம் வருக, வருக, ராஜ்யம் வருக, அப்பா வருக, உம் ராஜ்யம் வருக. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. ஆசையா பாடுங்களே. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. யாரோடு? ஏசப்பா. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை, உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று உம்மை நான் பாடணுமே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று உம்மை நான் பாடணுமே. தூதர்களோடு ஆடி பாடி மகிழணுமே. தூதர்களோடு ஆடி பாடி சொல்லுங்க சொல்லுங்க. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று உம்மை நான் பாடணுமே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று உம்மை நான் பாடணுமே. தூதர்களோடு ஆடி பாடி மகிழணுமே. தூதர்களோடு ஆடி பாடி மகிழணுமே. வருக, உம் ராஜ்யம் வருக, வருக, உம் ராஜ்யம் வருக. இயேசப்பா வருக, உம் ராஜ்யம் வருக, வருக, உம் ராஜ்யம் வருக. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. ஆசையா இருக்குப்பா. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ சொல்லுங்க. வாய்களை தெரிந்து சொல்லுங்க. எல்லாரும் ஜோர வாய்களை தெரிந்து. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. மறுபடியும் ஆசையா. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. உம்மோடு சேர்ந்து வாழ எனக்கு ஆசை. எனக்கு ஆசைதான். இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும். மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும். மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். அல்லேலூயா கீதம் பாடிக்கொண்டு, அல்லேலூயா கீதம் பாடிக்கொண்டு, அன்பாராய் இயேசுவோடு அகமகிழ்வே. அன்பாராய் இயேசுவோடு அகமகிழ்வே. இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும். மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும்.
இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் நான் வாழ்ந்தால் போதும், நித்திய மோட்ச வீட்டில் சேர்ந்தால் போதும், நித்திய மோட்ச வீட்டில் சேர்ந்தால் போதும், அல்லேலூயா கூட்டத்தில் நான் மகிழ்ந்தால் போதும், அல்லேலூயா கூட்டத்தில் நான் மகிழ்ந்தால் போதும், என்ன இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். சொல்லுங்க சொல்லுங்க, இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். சொல்லுங்க ஆசையா, இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும், இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். ஆமென். இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு பேர் ஆசையா சொல்றீங்களோ தெரியல, எனக்கு அவ்வளவு ஆசையா இருக்கு, அவ்வளவு ஆசையா இருக்கு. என்ன தெரியுமா? இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், ஹல்லேலூயா, மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும், இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும். ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டலாமா ஜோரா? ஏசப்பாக்கு கரங்களை தட்டி ஆமே ஹல்லேலூயா. ஆமா ஆண்டவரே, இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தாலே போதுமே, அவரோடு வாழ ஆசையா இருக்கே, அவரை பார்க்க ஆசையா இருக்கே, ஒவ்வொரு நாள் அவரோடு நடக்க ஆசையா இருக்கே. ஆமே ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற தேவ பிள்ளையே, கிறிஸ்துவன்றது ஒரு வாழ்க்கை, அது ஒரு வாழ்க்கை, அது தனிமையான ஒரு வாழ்க்கை. ஆமென் ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் உனக்கு எனக்கு எப்பொழுதுமே ஜெயம்தான். தோல்வி வர்ற மாதிரி சைத்தான் தோல்வி கொண்டு வர்ற மாதிரி கொண்டு வரா, ஆனாலும் உனக்கு ஜெயம்தான். ஆமென் ஹல்லேலூயா. உன்னோட வாழ்க்கையில தோல்வி வர்ற மாதிரி இருக்கும், ஆனா கடைசியில பார்த்தியன்னா ஆமென் ஹல்லேலூயா, உனக்கு தான் ஜெயம் வந்திருக்கும், உனக்கு தான் ஜெயம் வந்திருக்கு. ஏன் தெரியுமா? எல்லா சகலத்தையும் ஜெயித்த தேவாதி தேவன், சகலத்தையும் ஜெயித்தவரை நீ ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். ஆமென் ஹல்லேலூயா. அந்த சாத்தான் உங்க வாழ்க்கையில என்ன கொண்டு வரணும்னு இருக்கிறானோ அதை கொண்டு வராமல் ஓடிடுவா. ஆமென் ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கே பாடுறீங்களா? ஆமென் ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும். கைகளை தட்டி ஜோர பாடுங்களே. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. ஓ வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. என்னத்தான் ஆனாலும், என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும் நான் கலங்கிடவே மாட்டேன். என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும் நான் கலங்கிடவே மாட்டேன். யார் என்ன சொன்னாலும், யார் என்ன சொன்னாலும் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன், நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போது வெற்றி உண்டு. யோசனைகளை எடுத்து போடுங்களே. ஆமென் ஹல்லேலூயா. பாடுங்களே, சந்தோஷமாய் பாடுங்களே. எப்போது வெற்றி உண்டு. என் ராஜா முன்னே செல்கிறார், வெற்றி பவனி செய்கிறார். என் ராஜா முன்னே செல்கிறார், என் முன்னே வெற்றி பவனி செல்கிறார். குருத்தோலை கையில் எடுத்து, குருத்தோலை கையில் எடுத்து நான் ஓசான பாடிடுவேன், நான் ஓசான பாடிடுவேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போது வெற்றி உண்டு. நிச்சயம்தான், கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நாம்
சாத்தானின் அதிகாரம் எல்லாம் என் நேசர் பறித்து கொண்டா. விசுவாசமா சாத்தானின் அதிகாரம் எல்லாம் என் நேசர் பறித்து கொண்டா. சிலுவையில் அறிந்து விட்டார், சிலுவையில் அறிந்து விட்டார். இயேசு காலால் மிதித்து விட்டார் சாத்தானே, இயேசு காலால் மிதித்து விட்டார். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. பாவங்கள் போக்கிவிட்டார், எல்லா சாபங்கள் நீக்கிவிட்டார். பாவங்கள் போக்கிவிட்டார், எல்லா சாபங்கள் நீக்கிவிட்டார். இயேசுவின் தழும்புகளா, இயேசுவின் தழும்புகளா, நான் சுகமானே சுகமானே, நான் சுகமானே சுகமானே. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. சொல்லுங்களே, கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் நமக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க, வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு. ஆமே, வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு. ஆமே, எப்போதும் ஜெயம்தான். வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு. சாத்தான் எதுவுமே செய்ய முடியாது. வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு, அந்த அதிகாரத்தை உனக்கு தந்திருக்கிறார். உன்னோட வாயில சொல்லு. ஆமே, வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு. ஆமே, சாத்தான் சாத்தான் ஆமே ஹல்லேலூயா வெட்கப்பட்டு போகணும். உன்னோட வாய் திறந்து சொல்லு. ஆமே, ஜெய உண்டு ஜெய உண்டு. வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு, நமக்கு வெற்றி ಉಂಡು ವೆಟ್ಟಿ ಉಂಡು ವೆಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ ನಮಗೆಂದು ಜಯ ಜಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. ಸಾತಾನನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಒಡೆದು ಹಾಕುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಕಟ್ಟುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ ನಿನಗೆಂದು ಜಯ ಜಯ. ನಿನಗೆ ಜಯ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ದೇವಾದಿ ದೇವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ನೀನು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕಲ್ಲವಾ? ಅದನ್ನು ಅರಕೆ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅರಕೆ ಮಾಡು. ಆಮೇನ್ ஹல்லேலூயா, நீ வெற்றி பெறுவேன். ஆமென் ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா. பல பேர் சொல்றாங்க இல்லையா, வர்ற ஜென்மத்தில் நான் ஒரு பன்னியா பிறக்கிறேனோ, இல்லை காகாவா பிறக்கிறேனோ, இல்லை ஏதோ வேற ஏதானா ஒரு குரங்கா பிறப்பேனோ, எப்படி பிறப்பேனோ தெரியல வர்ற ஜென்மத்தில் என்று பல பேர் சொல்வதுண்டு. ஆனால் ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்கள், மனுஷனுக்கு மாத்திரமே ஆத்மா உண்டு. எந்த ஜீவங்களுக்கு ஆத்மா இல்லை. என் தேவாதி தேவன் மனிதர்கள் அவ்வளோ நேசித்தார். அவ்வளோ நேசித்து மனிதனை தன் போலவே உருவாக்கினார். மனுஷனுக்கு மாத்திரமே ஆத்மா உண்டு. எந்த ஜீவிக்கு, காக்காக்கு, குரங்குக்கு, பன்னிக்கு எதுக்கு ஆத்மா இல்லை? உனக்கு எனக்கு மட்டும்தான் ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா தான் விலையேற பெற்றது. ஆமென் ஹல்லேலூயா, விலையேற பெற்றது. அந்த ஆத்மாவை பார்த்து அந்த இதயத்துக்குள்ளே வந்து வாசம் செய்ய ஆசைப்படுகிற தேவனை நீ பார்த்திருக்கிறீர்களா? ஆமென் ஹல்லேலூயா. அதுதான் இயேசு, அதுதான் என் தெய்வம். நீங்களும் நாங்களும் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற தெய்வம் எப்படிப்பட்ட தெய்வம் தெரியுமா? உங்களோட மனுஷனின் மத்தியில் வாசம் செய்ய விரும்புகிற தெய்வம். மனுஷனுடைய மத்தியத்திலே வாசம் செய்ய விரும்புகிற தெய்வம்.
ஆமென். உங்களோட இதயம்தான் நான் தங்குற ஆலயம் என்று சொல்வார். யாராவது சொல்ல முடியுமா? அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை நீயும் நான் எப்படி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளணும் அல்லவா? ஏனென்றால் அவர் பரிசுத்தர். அவர் பரிசுத்தர். உனக்குள்ள வந்து தங்குமானால் நீ பரிசுத்தமா இருக்கணும். உன்னோட இதயத்தை அவ்வளோ பரிசுத்தமா வைத்துக் கொள்ளணும், ஆசையா வைத்துக்கணும், பயமா இல்லை. ஐயோ நான் இப்படி போட்டுட்டா என் ஆண்டவர் எனக்குள்ள வரமாட்டேன். இல்லை இல்லை இல்லை, நான் பரிசுத்தமா இருப்பேன். என் டேடி எனக்குள்ள வந்து வாசம் செய்வார். சுத்தமா வச்சுக்கணும், சுத்தமா வச்சுக்கணும். ஆமே ஹல்லேலூயா. பெருக்கி கழுவி சுத்தமா வச்சுக்கணும் உங்களுடைய இருதயத்தை. ஆமே ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கண்களை மூடி, எல்லாரும் கண்களை மூடி. இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, அப்பா எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே. வாய்களை திறந்து, இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும் எங்களோடு வாசம் செய்யும். உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே, ஓ உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே, உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே, ஓ உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே. சுத்திகரிங்கப்பா. உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே, ஓ உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே. உயவனே உன் கையில் களிமண்ணா என்னை உருவாக்கும். குயவனே உன் கையில் களிமண்ணா என்னை உருவாக்கும். சொல்லுங்க உள்ளத்தில் ஆழத்திலிருந்து, என் சித்தமல்ல உன் சித்தம் நாதா, என் சித்தமல்ல உன் சித்தம் நாதா, தருகிறேன் உன் கையிலே, தருகிறேன் உன் கையிலே. என்னை தருகிறேன், தருகிறேன் உன் கரத்தில். என்னை படைக்கிறேன், படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில். என்னை தருகிறேன், தருகிறேன் உன் கரத்தில். என்னை படைக்கிறேன், படைக்கிறேன் உன் பாதத்தில். உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே, ஓ உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே, உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே,
உருவாக்குமே, என்னை உருவாக்குமே. அல்லேலூயா, உருவாக்குமே. ஓ மை போல தெய்வமில்லை ஏசப்பா, நீரில்லை என்றால் நானும் இல்லை. உண்மைப்பா, உண்மையா சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே. ஏதோ பாடணும், ஏதோ ராகமா பாடணும், ஏதோ ஆராதனை நடத்தணும் என்று சொல்லல ஆண்டவரே. உம்மை போல தெய்வத்தை நான் எங்க பார்க்கல ஆண்டவரே. உள்ளத்துல ஆழத்திலிருந்து பாடுறப்பா, உள்ளத்துல ஆழத்திலிருந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறப்ப நானும் என் சபையோரும். உம்மை போல தெய்வமில்லை, நீரில்லை என்றால் நானும் இல்லை. உம்மை போல தெய்வமில்லை, நீரில்லை என்றால் நானும் இல்லை. கண்ணில் கண்ணா வாழும் பிள்ளை, கண்ணில் கண்ணா வாழும் பிள்ளை, அன்புக்கு அளவே இல்லை. என் மேல வைத்திருக்கிறார் உங்க அன்புக்கு அளவே இல்லை. உம்மை போல தெய்வமில்லை, நீரில்லை என்றால் நானும் இல்லை. ஏசப்பா, உம்மை போல தெய்வமில்லை, நீரில்லை என்றால் நானும் இல்லை. நீரில்லை என்றால் நானும் இல்லை. நீரில்லை என்றால் நானும் இல்லை. தாயை போல அல்ல, அதை காட்டிலும் மேல, தந்தை போல அல்ல, அதை காட்டிலும் மேல, தாயை போல அல்ல, அதை காட்டிலும் மேல, தந்தை போல அல்ல, அதை காட்டிலும் மேலே. உலகிலே உறவிலே எங்குமே நான் பார்க்கல உம்மை போல அன்பு, எங்குமே கிடைக்கல. உலகிலே உறவிலே எங்குமே நான் பார்க்கல அப்பா உம்மை போல அன்பு, எங்குமே கிடைக்கல. அது மாறாத அன்பு, விலகாத அன்பு. மனிதன் மாறி போகிறான், மனிதன் மாறி போகிறான், என் தேவனோ மாறாதவரா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பல பேரோட அன்பை நீ பார்த்து விட்டாயா? யாருடைய அன்பு உனக்கு நிரந்தரம் அல்ல. ஒரே ஒருத்தரோட அன்பு நிரந்தரமானது, அது இயேசுவின் அன்பு. ஹல்லேலூயா. அது எப்படிப்பட்ட அன்பு தெரியுமா? தாயை போல அல்ல, அதை காட்டிலும் மேல, தந்தை போல அல்ல, அதை காட்டிலும் மேல, தாயை போல அல்ல, அதை காட்டிலும் மேல, தந்தை போல அல்ல, அதை காட்டிலும் மேல. உலகிலே உறவிலே எங்குமே நான் பார்க்கல உம்மை போல அன்பு, எங்குமே கிடைக்கல. உலகிலே உறவிலே எங்குமே நான் பார்க்கல உம்மை போல அன்பு, எங்குமே கிடைக்கல. உம்மை போல அன்பு
எங்குமே கிடைக்கல. மாறாத அன்பு ஆண்டவரே, விலகாத அன்புப்பா. இந்த உலகத்துல பல மனிதர்களை பார்த்து விட்டேன் ஆண்டவரே, ஆனா உம்மை போல நேசிக்கிறவர் யாரும் இல்லை ஆண்டவரே, யாரும் இல்லப்பா. அது அனுபவத்தை அனுபவிச்சு சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே. அது அனுபவத்தோடு பல பேர் சொல்லலாம் அல்ல சகோதரா சகோதரி, நீயும் நானும் சொல்லலாம்ல. ஆமென். அந்த அன்புக்கு ஈடா ஏதாவது வருமா? அந்த அன்புக்கு ஈடாக எந்த அன்பு வருமா? எந்த அன்பு வராது. சொல்றேனே, உன்னை பெத்த தாயை காட்டிலும் மேலான அன்பு, உன்னை வளர்த்தவனை தகப்பனை காட்டிலும் மேலான அன்பு, அந்த அன்புக்கு ஈடானது எதுவுமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை. உன்னையும் என்னையும் நேசித்தார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீ கூப்பிட்டாலே போதும் இறங்கி வருகிற தெய்வம் ஐயா. சகோதரி, நீ சும்மா கூப்பிட்டாலே போதும், அப்பா என்று கதறினாலே போதும் இறங்கி வந்து உன்னை சமாதானப்படுத்துகிற நல்ல தெய்வம் அம்மா. அப்படிப்பட்ட தெய்வத்தினை விட்டு தூர போயிட்டியா? இன்றைக்கு கிட்ட வா, அருகில வா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உன் ரூமை போயிட்டு, ஆமென் ஹல்லேலூயா, அந்த கதவை மூடி, ஆமென் ஹல்லேலூயா, அனைத்து முத்தமிட்டு அப்பாவோட பேசு, அப்பாவோட பேசு. தனிமையாய் போய் பேசு. ஆமென் ஹல்லேலூயா. உன்கிட்ட பேச ஆசையா இருக்கிற, தனிமையாய் போய் பேசு, தனிமையாய் போய் பேசு. ஆமென் ஹல்லேலூயா. ஏசப்பா, உங்க கூட நடக்கணும், உங்க குரலை கேட்கணும். ஆமென் ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்துல எவ்வளவு நாள் எனக்கு ஜீவன் இருக்கோ ஆண்டவரே, உமக்காக வாழணும். என் சித்தம் அல்ல, உங்க சித்தம் என் வாழ்க்கையில நிறைவேறணும். என் ஆசை இல்லப்பா, உங்க விருப்பம் என் வாழ்க்கையில நிறைவேறணும். அப்படிப்பட்ட அறிக்கை செய்யுங்கள். ஆமென் ஹல்லேலூயா. என் தேவன் உங்களை நடத்துவார், எங்கள் தேவன் உங்களை நடத்துவார். நீங்கள் அறியாததும் எட்டாததும், ஆமென் ஹல்லேலூயா, அதை பார்க்க போறீர்கள். ஆமென். உங்க ஞானத்திற்கு வராத காரியங்களை பார்க்க போறீர்கள். எப்போ தெரியுமா? உங்களோட வாழ்க்கையை என் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள், ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. வந்திருக்கிற அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே. பேச போகிற மகனை மூடி மறைத்துக் கொண்டு நீர் பேசுவீராக, வழி நடத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா சொல்லலாம். ஹல்லேலூயா. இன்னும் சொல்லல. ஹல்லேலூயா. இன்னும் ஜோரா. ஹல்லேலூயா. ஆமென், ஆமென். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஜோரா, கரங்களை தட்டி. ஆமென். ஹல்லேலூயா.